ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर तो हाजिर हाँ। पेश आना ਦੀਆਂ कुछ खास ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਆਦਿਤਿਆ L1 ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਲਿਆ ਔਰਬਿਟ। CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੌਦਾ। इंडिया गठजोड़ ने किया 14 टीवी एंकर के बॉयकॉट का ऐलान। पहला प्रकाश पुरब 2000 क्विंटल फुल्लां नाल सजाया जाएगा। श्री हरमंदिर साहिब कोलकाता ते यूपी तो विशेष तौर पर पहुंचे 100 कारीगर। शहीद मनप्रीत सिंह नूं 7 साल पुत ने फौज की वर्दी पा के किया गया सल्यूट। अमृतपाल सिंह के साथियों की अर्जी से अज हाई कोर्ट च वड्डी सुनवाई। पंजाब ते केंद्र सरकार नूं पिछली बार जारी होए सी आ नोटिस। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $21 ਅਰਬ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। भारत के पहले सूरज मिशन के तहत पुलाड़ विच भेजे गए आदित्य L1 पुलाड़ यान ने चौथा अर्ब बाउंड मैनीओवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय पुलाड़ एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक ट्वीट राही यह जानकारी दी है। अर्ब बाउंड मैनीओवर का अर्थ है कि धरती दुआले घूमते हुए अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पुलाड़ विच यात्रा करने के लिए गति पैदा करना। सूरज का अध्ययन करने लिए पुलाड़ विच भेजा गया आदित्य L1 भारत की पहली पुलाड़ ऑब्जरवेटरी है। सूरज और धरती के विचकार 5 लॉन्ग रेंज बिंदु हैं। लॉन्ग रेंज पॉइंट वो जगह है जिथे सूरज ग्रहण या रुकावट के बिना देखा जा सकता है। आदित्य L1 पुलाड़ यान नूं लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 ते भेजा जा रहा है। धरती तो लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूरज तो धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसरो ने ट्वीट किया कि चौथा अर्थ बाउंड मैन्यूवर सफल रहा है। सैटेलाइट नूं इसरो के मॉरीशस, बेंगलुरु, श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर और पोर्ट ब्लेयर के ग्राउंड स्टेशन राही ऑपरेशन दौरान ट्रैक किया गया। आदित्य L1 लई फिजी टापू के ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनल पुलाड़ यान नूं पोस्ट बर्न ऑपरेशनों में मदद करेगा। इसरो ने कहा कि अगला अभ्यास ट्रांस लैंग्रेजियन पॉइंट 1 इंसरशन 19 सितंबर नूं सवेरे 2 बजे किया जाएगा। सूबे के उद्योगिक विकास खास करके पेंडू इलाकों के विकास और नौजवानों लिए रोजगार के मौके सिरजण लई वड्डा हमला मारदिआं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सनअतकारां नूं सूबे के पेंडू इलाकों के विच सनअती यूनिट स्थापित करने का सੱਦਾ दिता। इत्थे सरकार सनअतकार मिलनी दौरान अपने विचार पेश करदिआं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पेंडू इलाकों के विच उद्योगपतियों नूं प्रफुल्लित करना समय की लोड़ है। इस कदम के नाल दोहरा उद्देश पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस नाल जिथे सनअती विकास नूं हुलारा मिलेगा उत्ते ही पेंडू खेतर के नौजवान लिए रोजगार के नवे दिसहदे कायम होणगे। CM मान ने सनअतकारां नूं इन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ अपने यूनिट स्थापित करने दे विच पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिता। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार उद्योग के विकास में तेजी लियाउण लई वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने लोगों की सेवा करने के मकसद नाल IRS का बकारी अहुदा त्याग देने लई अरविंद केजरीवाल की शलाघा की ते कहा कि इन्हें हमेशा ही गरीबां अते दबे कुचले लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सूबा सरकार वालों जलंधर विखे कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की नेड़ली थां ते स्थापित किया गया ताकि सनअतकारां नूं सहूलत मिल सके। मान ने भी कहा कि उन्हां दा हरेक यतन सूबे विच उद्योगिक विकास लई होवेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत माण ते तसल्ली वाली गल है कि MSME सैक्टर विच पंजाब ने देश भर चों बाजी मारी है। पंजाब विच 2.75 लाख MSME यूनिटां की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो मुल्क विच हुण तक सब तो वध है। MSME की सूबे और देश के समाजिक आर्थिक विकास में वड्डी भूमिका है।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ यानी कि इंडिया ने ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 14 ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सियासी नुमाइंदियां नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इस फैसले ते भाजपा प्रधान जयप्रकाश नड्डा ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा यह एमरजेंसी के दौर वाली मानसिकता है। इंडिया गठजोड़ की मीडिया कमेटी वालों जारी बयान मुताबिक यह फैसला 13 सितंबर 2023 की तालमेल कमेटी की मीटिंग के सांझे फैसले के आधार पर किया गया। इस दे नाल ही कमेटी ने 14 टीवी एंकਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ वाली सूची जारी कर दी है, जिन्हां दे प्रोग्रामां दे बाइकाट का सर्वसम्मति नाल फैसला लिया गया। इंडिया यानी कि गठजोड़ ने दोष लाया है कि ये 14 जने टीवी पत्रकारी की आड़ विच ना पक्की विचार फैलाउंदे हन ते हिंदू मुसलमानों के संबंधों में खटास पैदा कर रहे हैं। जिन्हां टीवी एंकਰਾਂ के बाइकाट का ऐलान किया गया है उन्हां दे नां करमवार, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सांवत, नविका कुमार, प्राची प्राशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी ते सुशांत सेना है। अनंतनाग च बीते बुधवार ਨੂੰ अतवादियों नाल मुकाबला दौरान मोहाली ਦੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। मोहाली ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। शहीद कर्नल ਨੂੰ अंतिम विदाई देने ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੋਰਨੀ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ। ਪੜਜੋਈਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਾਵਟ 2000 ਕੁਆਂਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ 2000 ਕੁਆਂਟਲ ਫੁੱਲ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾबिक सजावट ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, बैंकॉक, हालैंड, न्यूजीलैंड, कीनिया, साउथ अफ्रीका तो फुल मंगवाए गए हैं। इस नाल ही भारत में कोलकाता, पूना, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो भी विशेष तौर पर फुल मंगवाए गए। गौरतलब है कि इस बार सजावट के गोले, झूमर, लड़ियां, खंडा, ओम, झालर, हार तैयार किए जाएंगे। सब तो वध तादाद फुलों के गेंदे की है जिसनों लड़ियां आदि के वरत्या जाएगा। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब परिक्रमा में स्थित गुरुद्वारा लाची बेर साहिब, गुरुद्वारा चंडा बुंगा साहिब, गुरुद्वारा दुख भजनी बेर साहिब, गुरुद्वारा बेर बाबा बुड्ढा साहिब, थड़ा साहिब शहीदी यादगार शहीद बुंगा बाबा दीप सिंह जी, शहीद गुरुद्वारा रामसर साहिब विजय वखो विखे इन्हां सब की सजावट की जाएगी। वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह के साथियों की पटीशन से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वड्डी सुनवाई की जा रही है। अमृतपाल सिंह के साथी गुरिंदर सिंह औजला ते होरां ने अपने खिलाफ लगे NSA खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी सी। फिलहाल पटिशनर असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उत्ते ही कार्रवाई दौरान पंजाब सरकार के केंद्र सरकार ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इस तो पहला गुरिंदर औजला वालों दायर पटीशन ते हाई कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के हुक्म दिते। दायर पटीशन में गुरिंदर औजला ने कहा कि सरकार वालों अमृतपाल को गिरफ्तार करने लई मुहिम चलाई गई सी पर वो भी इस मुहिम तहत
ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜੀਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34A ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ RPO IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਹਿਤਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੈਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 34 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਛਾਪ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਕਲਾਸ 3 ਤੱਕ 6300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪਨਸਪ ਤੇ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਹੇਠੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ BSF ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਟੇਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਕੋਲੋਂ 44 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 44 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ 2 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ BSF ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਫੋਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਔਸਤਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 83% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ SVN ਪੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਲਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ PACL ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PACL ਤੇ PGF ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਵਾਸੀ H2138 ਫੇਜ਼ 7 SAS ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 454, 458 ਤੇ 471, 120 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ PACL ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੂਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਪਹਿਲ ਟਾਵਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਖਤੂਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, Pearls Hospitality Hotels and Resorts Private Limited, Walia and Mazumdar Realtors Private Limited, Walia and Mazumdar Builders Private Limited। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੈਗਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਣਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 6 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲਾ VSR ਵੈਚਰਸ लेयर जेट 45 जहाज VTDBL मुंबई हवाई अड्डे ते रनवे 27 ते उतरते समय फिसल गया। जहाज 6 यात्री ते 2 चालक दल के मैंबर सवार सन। भारी मींह कारण विजिबिलिटी सिर्फ 700 मीटर सी। मौके ते बचाव कार्य जारी है। इस हादसे तो बाद दी वीडियो भी मुंबई एयरपोर्ट ते मींह दौरान रनवे के कोल जहाज का मलबा देखा जा सकता है। हादसे दौरान जहाज नूं अग लग गई, जिसनूं एमरजेंसी सेवावां ने काबू कर लिया। लेयर जेट 45 एक 9 सीट वाला सुपर लाइट बिजनेस जेट है जो कनाडा आधारित बम्बार्डियर एविएशन से एक डिवीजन द्वारा निर्मित है। जेकर तुसी भी अपना जन्म सर्टिफिकेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ।